I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. ሰበር ዜና አሜሪካ በዓለም የመጀመሪያውና ታይቶ ተሰምቶ የማይታወቀውን ኦፕሬሽን በውድቅት ሌሊት በኢራን ላይ ፈጸመች። የትራምፕን ሙሉ ንግግርም ይዘነዋል ትሰሙታላችሁ። ፊርዶውስ፣ ናታንዝ እና ኢስፋሃን የሚባሉ ሶስት ታላላቅና ግዙፍ የኢራን የኒውክሌር ጣቢያዎች እንዳልነበር ሆነው ዶጋመድ ሆነዋል ሲልም ትራምፕ በመግለጫው አሁን አስታውቋል። እንኳን ደስ አለህ የእስራኤል መሪ ናታንያሁ፣ እንኳን ደስ አለህ የአሜሪካው ይህን ኦፕሬሽን የሰራው ጄኔራል ኬን። በመካከለኛው ምስራቅ ሁሉ ሰላም ይሁን፣ አሜሪካ እንደገና ታላቅ ትሆን ሲል ትራምፕ ተነስቶ ለዓለም ሕዝብ ሁሉ ዜናውን ነገረ። እጅግ አስደንጋጭ፣ ያልተጠበቀ፣ ያልታሰበ 15 ቀን ጠብቁኝ ያሉት ትራምፕ በአጭር ጊዜ ውስጥ ኦፕሬሽኑን ፈጸሙት። የእስራኤል የአየር ኃይል ፈጽሞ ይህን ሊያደርገው አይችልም ነበር። አሜሪካ ካልሆነች ይህን የኢራንን የኒውክሌር ጣቢያ መምታት የሚችል ማንኛውም ሀገር የለም ሲል ነው ትራምፕ የተናገረው። ሙሉ የትራምፕ ንግግሩን የ5 ደቂቃ ንግግር ናት። አብረን እናዳምጠውና በድጋሚ እንገናኝ። ሌሎች መደመጥ ያለባቸው ልሰሟቸው የሚገባዎች መረጃዎችንም ይዘናል። ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችንም Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say, we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel. And God bless America. Thank you.
አሜሪካ ኢራን ውስጥ ያሉ የኒውክሌር ጣቢያዎችን ለመምታት ቢያንስ 15 ቀን ያስፈልገኛል፣ የ15 ቀን የውሳኔ ጊዜ ስጡኝ በሚል መግለጫ አውጥታ ነበር። ይሁን እንጂ ባልተጠበቀ ጊዜና ሰዓት 15 ቀኑ ሳይሞላ ቀድማ ነው ኦፕሬሽኑን የሰራችው። ትራምፕ እንደተናገሩት እንግዲህ እጅግ በጣም ደስተኛ ነን፣ በጣም የተሳካ በፍጥነትና በአኩሬሲው በዓለም ተወዳዳሪ ያልተገኘለት ኦፕሬሽን ተካሂዷል። ይህን ኦፕሬሽን የመራው ደግሞ አሜሪካዊ ጄኔራል ኬቭ ነበር። ልክ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከሌሊቱ 7 ሰዓት አካባቢ ነው እንግዲህ የኢራን ሶስቱም ታላላቅ የኒውክሌር ጣቢያዎች የተመቱት። ኢራን እነዚህን የኒውክሌር ጣቢያዎች የገነባቻቸው ከ40 እስከ 50 ሜትር ከመሬት በታች ጥልቀት ውስጥ ቆፍራ ነው ያዘጋጀቻቸው። ይሁን እንጂ ይህ የአሜሪካ ቦስተር ባንከር ቦምብ የሚጥለው አውሮፕላን እና የሚወድቀው ከፍተኛ ክብደት ያለው በቶን የሚለካ ክብደት ያለው ቦምብ እስከ 120 ሜትር ድረስ ጠልቆ ማፈንዳት ይችላል። Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. ትራምፕ እንደተናገረው ይህ ቦምብ ያላት ብቸኛዋ ሀገር በዓለም አሜሪካ ብቻ ናት። የትኛውም ሀገር በዓለም አቀፍ ደረጃ ይህ ቦምብ የላቸውም ማለት ነው። በአሜሪካ እጅ ብቻ ነው የሚገኘው። እስራኤል የፈለገ የአየር ድብደባ ብታካሂድም ምናልባት ሰርፌስ ላይ ያሉ ሚሳኤሎችን ልትመታ ትችላለች እንጂ እነዚህን መሬት በታች 50 ሜትር ጠልቀው ተቆፍሮ የተሰሩ ሚሳኤሎችን ወይም የኒውክሌር ጣቢያዎችን የኒውክሌር ማብላያ ጣቢያዎችን በጭራሽ እስራኤል መምታት አትችልም። በተለይ ናታንዝ የሚባለውን ከዚህ በፊት እስራኤል በተደጋጋሚ ደብድባው ነበር። ይሁን እንጂ ሙሉ በሙሉ እንዳላጠቃችውና በኢራን የቴሌቪዥን ጣቢያ በኩልም መረጃው እንደወጣ ምንም አይነት የሰው ኃይል ላይ ጉዳት አላደረሰም፣ ተመቷል፣ ግን የኒውክሌር ጣቢያው መቀጠል ይችላል የሚል ነበር። ይሁንና አሜሪካ ለማረጋገጥ ለአንዴና ለመጨረሻ ናታንዝን ጭምር ፊርዶስ፣ ናታንዝንና ኢስፋሃን የሚባሉትን ሶስቱን ታላላቅ የኒውክሌር ጣቢያዎች ዜሮ አድርጋቸዋለች። ቢያንስ ከ30 ዓመት በላይ የፈጁ የኒውክሌር ፕሮግራሞች ናቸው። ከዚህ በኋላ ኢራን እነዚህን የኒውክሌር ፋሲሊቲዎች መልሳ ለመገንባት አትችልም። በጣም በሚገርም ሁኔታ በዚህ መሃል ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ሩሲያ ኢራን የኒውክሌር የምርምር ጣቢያ ስለመኖሯ ምንም ማረጋገጫ የለንም ብለው ነበር። እንግዲህ ሩሲያና ኢራን ያው ሃንድ ቱ ሃንድ ሆነው እየሰሩ ነበር። ይሁን እንጂ አሜሪካ ግን ደርሳበታለች። የአሜሪካ ኢንተለጀንስ ግን ማረጋገጥ ችሏል ማለት ነው። ኢራን የኒውክሌር ፋሲሊቲ አላት ብቻ ሳይሆን ተብላልቶ በተለይ እስራኤልን ለማጥፋት እስራኤልን ብቻ ሳይሆን አሜሪካንም ጭምር ለማጥፋት ዝግጁ ነበር ማለት ነው። ዝግጁ እንደነበር ነው መረጃዎች እየወጡ የሚገኙት። ትራምፕ እንግዲህ በሁኔታቸው ያስታውቁ ነበር። በተለይ የጂ7 ሀገር ስብሰባ ላይ በነበሩበት ጊዜ ከፊታቸው ያለው የፊታቸው ድባብ አንድ ነገር ልታደርገው ስትል ፊት ላይ የሚታይብህ ይሄ ሲምፓታቲክ ሪአክሽን የመሆን የጂ7 ሀገርን ስብሰባ አቋርጠው ሲወጡ ትራምፕ የሆነ እርምጃ ሊወስዱ እንደሆነ ያስታውቅ ነበር። በመግለጫቸው በትዊተር የሚጽፏቸው ነገሮች በሙሉ የውስጣቸውን ስሜት ምንም እንኳን ስሜታችን ለመደበቅ ብንሞክርም እንኳን ከአነጋገራችን ከፊታችን ከምናደርጋቸው ድርጊቶች ከአጠቃላይ የሰውነታችን እንቅስቃሴ ድርጊቱን ልናደርገው እንዳሰብን አመላካች ነገሮች ነበሩት። ይሄ ምንም ጥያቄ የለውምና አሜሪካ እንግዲህ
15 ቀን ስጡኝ አለች። በ15 ቀን ውስጥ ነው ኢራንን መመታት ልመታትም ላልመታትም እችላለሁ ላላደርገውም እችላለሁ ነበር የትራምፕ ውሳኔ። ይሁን እንጂ ባልተጠበቀ ጊዜና ሰዓት ይሄን አድርጎታል። ትራምፕ ከዚህ በፊትም እንደተናገረው እንግዲህ በተለይ የኢራኑ መንፈሳዊ መሪ አያቶላሁ የት እንዳለ በደንብ እናውቃለን፣ አሁን ግን አንመታውም የሚል ነገር ተሰምቷል። አሁንም አሜሪካ እንግዲህ እንደምትናገረው ከሆነ ባልተጠበቀ ጊዜና ሰዓት አሁንም አያቶላሁን ልትመታ ትችላለች። ለዚህ ምላሽ የሚሆን ኢራን እጅግ ጥበብ የተሞላበት አካሄድን ተከትላለች። ለጊዜው የአያቶላሁን ስልጣን ለሚረከቡ ወይም ስልጣኑን ሊያስቀጥሉ የሚችሉ 3 እጩ ሰዎች ቀርበዋል። ኢራን ስልጣንን በጊዜያዊነት ለማስረከብ ዝግጁ ናት። ይህ እንግዲህ የሚያመላክተው ትልቅ ጥበብ አለ በኢራን በኩል። ምናልባት አያቶላሁን ከመግደል ወይም አያቶላሁ እንዳይገደሉ ለመታደግ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ከስልጣን ወርዷል ምንም አያደርግም በሚል ሁኔታ አሜሪካም እስራኤልም ትተዋለች የሚል የአሜሪካና የእስራኤልን ከፍተኛ አካሄድ ለማስቀልበስ የተካሄደም ሊሆን ይችላል እንጂ አያቶላሁ 100% ስልጣናቸውን ይለቃሉ ተብሎ ማመን ያስቸግራል። ኢራን እንግዲህ ኃይለኛ ጉልበተኛ ኃያል ከባድ ሀገር ናት። ከመሬት በታች እንኳን የሰራቻቸውና በከፍተኛ ቁፋሮ ያስገነባቻቸውን ኒውክሌሮች ስናይ አሜሪካን ጭምር የሚገዳደር ብቻ ሳይሆን በጣም ሊያስፈራ የሚችል አሜሪካ ላይም አደጋ ሊያደርስ የሚችል ነበር። ይሁን እንጂ አሜሪካ ሁኔታውን በሚገባ በመከታተሏ ይህን ኦፕሬሽን በመስራት የኒውክሌር ፋሲሊቲዋን ሙሉ በሙሉ ለማውደም ችላለች ማለት ነው። ከቀናት በፊት አያቶላሁ ስልጣናቸውን ሊያስረክቡ እንደሆነ በእኛ ሚዲያ ነግረናችሁ ነበር። አሁንም የሆነው እሱ ነው። 3 መንፈሳዊ መሪዎች የአያቶላህን ስልጣን ሊያስቀጥሉ የሚችሉ ተመርጠው በእጩነት ቀርበዋል። ማን እንደሆነ ስም ዝርዝራቸው አልተነገረም። ለደህንነት ሲባል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ እስራኤልና አሜሪካ እየወሰዱት ባለው ኦፕሬሽን ኦልሞስት ኢራንን የማጥቃቱ ሁኔታ ተጠናክሮ ቀጥሏል ብቻ ሳይሆን ኢራንን እያጠቋት ነው ማለትም ይቻላል። ከኢራን ጎን የሚቆም ሀገር አልተገኘም። እስራኤል ግን ያው ክንደ ብርቱዋን አሜሪካን ይዛለች እንደነገርናችሁ። እንግዲህ እነ ሩሲያም ሆነ እነ ቻይና በግልጽ እዚህ ግባ የሚባል ኢራንን ሊረዷት አልቻሉም። በሚያሳዝነው ሁኔታ ኢራንም የሚያግዛት ሀገር አላገኘችም። በተለይ ጠንከር ያለ የተሻለ አቅም ያላቸው እነ ሩሲያ እነ ቻይና ሁኔታውን በርቀት ከመመልከት ውጭ በግልጽ ገብተው ኢራንን ማገዝ አልቻሉም ማለት ነው። በአንጻሩ ደግሞ ምዕራባውያን በተለይ እነ ፈረንሳይ እነ እንግሊዝ በተለይ እንግሊዝ ፈረንሳይና አሜሪካ እስራኤልን ዳይሬክትሊ ከመርዳትም ባሻገር ወታደራዊ ኦፕሬሽን ጭምር በማድረግ የሰሩትን ስራ እያየን ነው። ከኢራን ጎን ግን ሊያግዛት የሚችል ሀገር ባለማግኘቷ ወደፊት መራመድ አልቻለችም። በቁጥር ከፍተኛ የሚባሉ ጄኔራሎቿን በየቀኑ በተሾሙ በየቀኑ ከእግር በእግር እየተከተለች እስራኤል መታባታለች ማለት ነው። ኢራን ላይ አሁን ክራይሲሱ በጣም ጨምሯል ማለት ይቻላል። ምንም እንኳን እስራኤል ላይ ያደረሰችው ጉዳት ከባድ ቢሆንም የደረሰባት ኢራን በራሷ ላይ የደረሰውን ያክል አጸፋ ግን መውሰድም አልቻለችም። የአሜሪካና የእስራኤል ክንድ በእጅጉ በረታባትና ኢራን አሁን በኢኮኖሚም ቢሆን በጣም እንደተጎዳች አሉ የተባሉ በተለይ የሰው ኃይል ሲመታ በጣም ከባድ ነው። ኒውክሌሩ ቢኖርም እንኳን ኒውክሌሩን ኦፕሬት የሚያደርገው ሰው አይኖርም። ሚሳኤሎቹ ቢኖሩም ሚሳኤሎችን ኦፕሬት የሚያደርጋቸው ሰው አይኖርም። ረጅም ጊዜ ይፈጃል ይሄ ነገር። እነዚህን የሚሳኤል ጠበብቶች እነዚህን የኒውክሌር ጠበብቶች የጦር ጄኔራሎች ለማፍራት ረጅም ጊዜ ይወስዳልና እንዲሁ ዝም ብለህ የሆነ ግለሰብ አመተህ ብታስቀምጠው ይህን ትልልቅ ኢንተርናሽናል የሆነ ጦርነት መምራት አይችልምና ኢራን አሁን ከፍተኛ የሆነ ውድመት ነው የደረሰባት። የአሜሪካና የእስራኤል ዋናው ኦብጀክቲቫቸው ግባቸው የአያቶላሁን የመንግስት ስርዓት ማስወገድ ነው። ኢራን ውስጥ ደግሞ 80% የሚሆነው ህዝብ የአያቶላሁን ስርዓት እና የአያቶላሁን ሲስተም ይፈልገዋል። የተወሰኑ 20% የሚሆኑ ስርዓቱ አምባገነን ነው። በተለይ እስላማዊ ስርዓቱ በጣም አምባገነን መሆኑን የሚቃወሙ አሉ። ግን እንደነገርኳችሁ ቁጥራቸው ከ20% በላይ የሚሆን አይደለም። ማጆሪቲው የኢራን ማህበረሰብ ግን ይሄንን ነው የሚፈልገው። ሁኔታዎቹ እንግዲህ የጦርነቱ ሁኔታ ናታንያሁም እንደተናገረው ለረጅም ጊዜ ይወስዳል ብለዋል። ግን አሁን በአጭር የሚጠናቀቅ ይመስላል ሁኔታውን ስናየው። በተለይ የአያቶላሁ ስርዓት
በተሎ ይቀየራል አይቀየርም የሚለውን ዓለም እየተመለከተው ነው የሚገኘው። ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የትራምፕ ውሳኔ በጣም በሚገርም ሁኔታ ባልተጠበቀ ጊዜና ሰዓት ይሄን አድርገዋል። ሌሎቹንም ኦፕሬሽኖች ስላለመውሰዳቸው ምንም ማረጋገጫ የለም። ትራምፕ እንግዲህ አሜሪካን ትልቅ እናደርጋለን ሲሉ በእርግጥ አሜሪካ ላይም ከፍተኛ ስጋት ነበረ። በኢራን በኩል የሚሰነዘሩት ነገሮች ቀላል የሚባሉ አይደሉም። አሜሪካም ስጋት አለባት ኢራን ላይ። ለእስራኤል ብቻ ብላ ሳይሆን አሜሪካ ራሷ ስጋት አለባት። ትራምፕ ላይ የተደረጉት ሶስቱም የግድያ ሙከራዎች የኢራን እጅ አለበት ነው እየተባለ የሚገኘው። እንግዲህ ለአሜሪካ ትልቅ ለመሆን የአሜሪካን ህልም ያጨናግፋል ብላ ታስባለች። አሜሪካ በጣም ካለም የምትፈራቸው ሀገሮች እንግዲህ ኢራን ነበረች ማለት ነው። ኢራንን እንግዲህ ሽባ አድርጊያታለሁ የሚል መልእክት ነው ከትራምፕ የተሰማው። ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን የእናንተን ሀሳብ አስተያየት ደግሞ እንፈልጋለን። ምናልባት ሀሳብ አስተያየት ስትሰጡ ግን ይሄ ወገንተኝነቱን ሳይሆን ሪሊ መሬት ላይ ያለው ምንድን ነው የሚለውን ሐቁን እየተነጋገርን ብንሄድ መልካም ነው እንጂ ወገንተኝነቱ ዝም ብሎ ለአንደኛ ወገን የሆኑ ግለሰቦች ኢትዮጵያ ውስጥ ለእስራኤል ይወግናሉ፣ የሆኑ ግለሰቦች ለኢራን ይወግናሉና ምናልባት እነሱ ያዩበት አንግል ሊኖር ይችላል። ቲፎዞ እንዳለ ሆኖ ግን መሬት ላይ ያለውን እውነታውን ስናወራው እውነታው እየታወቀ ይሄዳል። ካልሆነ ግን ሲምፕል ቲፎዞ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄን ለማለት ነው። ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን።